ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਤੂੰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰ। ਦਇਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਹੈ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਢਾਹੇ ਉਸਾਰ। ਦਇਆ ਦਾਨ ਦਇਆਲ ਤੂੰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰ। ਦਇਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਲਹੈ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਢਾਹੇ ਉਸਾਰ। ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰ ਦਾਨ। ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਦਲਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਬੀਨਾ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਕੈ ਸਿਰ ਦਾਨ। ਦਾਲਦ ਭੰਜਨ ਦੁਖ ਦਲਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੇ 35 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਧਰਮ, ਔਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸੂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਿਯਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤਰ। ਸੂਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਧਾਗਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਗੇ ਪੁਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਨੇਊ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ, ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
अज भावें असी बैठ के जनेऊ नूं कहीए एवें है, सुन्नत नूं कहीए कुछ भी नहीं, ये साडी अपनी ख्यालात ने। पर एक सच्चाई है कि जदों किसी ने सूत्र की गल कीती सी, जनेऊ की गल कीती, उहदे पिछे धारना इक्को ही काम करदी सी, सजना वेख तेरे सामने मकान बनिया है, जे इस मकान नूं बनाउण वाला मिस्त्री भावें किन्ना सियाणा होवे ते जे इट्टां लाउण लग्गिया उहनूं सूत्र लाउण दी जाच नहीं ना आउंदी, कंध डिंगी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। तुसीं वेखिया होवेगा, शायद इत्थे तां नहीं, जदों भारत विच मकान बनाए जांदे ने, कंध चिणी जाती है तो मिस्त्री के हत्थों विच एक इन्ना वड्डा धागियां दा गोला हुंदा है, रस्सी हुंदी है, सूत्र हुंदा है। वो जदों कंध बनाउंदा है तो एक पासे उहनूं किल विच पा के ठोक लैंदा है ते दूजे पासे ला के, भावें वो किन्ना सियाणा है पर सूत्र तो बिना कंध सीधी नहीं बना सकदा। उहदे अंदर अंदर इट्टां रखदा है। सूत्र सिर्फ इस वास्ते है कि कंध सीधी रहे। इस तरह जदों किसी ने धागा दिता सी ना, उस धागे का मतलब सिर्फ इन्ना सी भी इस धागे नूं वेख के याद रखी भी तेरी जिंदगी का सूत्र जिहदे विच तू तुरना है, तेरी जिंदगी का मार्ग सीधा होवे। रे मन डीग ना डोली है, सीधे मार्ग ताओ। सीधे मार्ग का अर्थ की है? सीधे मार्ग का अर्थ यह है कि जिधर तेरा रस्ता सतगुरु ने बनाया तू उस राह ते तुर, तू होर राह अपने ना तैयार कर। सीधे मार्ग ताओ। सीधा मार्ग केड़ा है? थोड़ा जिहा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं पुछ लईए, क्योंकि कई बारी असीं भी मर्यादा के नां ते मार्ग अपने बनाउने। मर्यादा है की है? महाराज सीधा मार्ग केड़ा है? हजूर ने कहा, एक बंदा भुलदा जा रहा सी रस्ता, रस्ते विच ओह मिलिया जिन्होंने रस्तियां बारे पता सी। उन्हें पूछा किधर जा रहे हैं? सवेर दा घुमदा पिया गलियां विच, किनूं लभदा है? वो कहंदा अपना घर लभना ते राह नहीं लभदा। भुल्ले नूं मार्ग दस्या भी तेरा घर इधर है, वो घर चला गया। ते सतगुरु दे बचन ने भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। पूरे गुरु ने राह दसिया। इत्थे सिर्फ एक ही शब्द इत्थे ये नहीं दसिया भी राह केड़ा है, ख्याल रखना। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का एक सिद्धांत है, जदों उत्थे गल चलदी है ना, पहला सतगुरु कहंदे मार्ग, फिर दसणगे मार्ग है केड़ा। कला ये नहीं कह देणगे मार्ग, बस ये नहीं कहणगे भी आ मार्ग है, वो दसणगे भी मार्ग केड़ा है। भुल्ले नूं सीधे राह ते पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। ते हुण बेनती करिए धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अगे भी महाराज भुलिया मार्ग केड़ा सी ते सीधा केड़ा है, तुसीं कृपा करके दसो। ते अगली पंक्ति विच साफ साफ दस देंदे ने, सिमर मना राम नाम चितारे, आ ही तेरा मार्ग, ये तेरा रस्ता है। असी ये अर्थ कुछ कढ़ीए, साड़ी मर्जी है मार्ग दे। असी बार बार फिरन वाले लोग हाँ, गुरु के नेड़े आने वाले नहीं। जदों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पुछीए जी मार्ग केड़ा है, ते हजूर कहणगे सिमर मना, अपने मन दे नाल सिमरन कर। काहदा सिमरन करिए जी? राम नाम चितारे, नाम नूं चेते कर। चेते किवें आएगा जी? जप मन सतनाम, सदा सतनाम। जदों जपेगा ना, जिहड़ी चीज़ नूं बोलेगा तू, जदों तू आवाज़ कढ़ेगा उहदी, तां ही जाएगा ना तेरे मन विच। होर पहले ही कित्थे अंदर ज्ञान सी परमात्मा बारे, बोल के आउंदा। इस करके कहंदे राम नाम चितारे, बस रहे हिरदै गुर चरण प्यारे। इत्थे ते दसिया भी आ सीधा राह है। हुण फिर बेनती करिए जी, भुलिया किहड़ा सी, गलत राह ते किधर जा रहे सी, वो भी दस दे। ये तो सीधा राह होया ना, चेते करना, सिमरन करना, याद करना, नाम जपना, ये तो मार्ग है सीधा।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹਿ ਮਨ ਲੀਨਾ ਆਈ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਗ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਧਨ ਵੱਢ ਕੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ, ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੁਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ। ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਇਉਂ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ, ਨਹਿ ਲੱਗੈ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਤੈਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ? ਜਨੇਊ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਰਾਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਰਨੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਣ ਜਨੇਊ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦਣ ਜਨੇਊ ਦੇ ਅਰਥ ਸਨ। ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਹ ਧਾਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ। ਸੂਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਤਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸਵਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੂਤਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਧ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਤੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਸੰਤੋਖ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੂਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੰਨਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤਰ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਆਲਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
टिक जाना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲਪਨਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਰੁਪਈਏ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਨਾਲ ਵਰਤ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੂੰ ਓਨੀ ਕੁ ਲੈਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਨਾ ਵੱਧ ਖਾਣਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆਉਣਾ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਚਰ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛ ਕਹੀਐ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੌਣਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਮੋਨੀ ਸਨ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਰਾਪ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, 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 ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤਨ ਹਰ ਲਾਭੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤਨ ਹਰ ਲਾਭੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤਨ ਹਰ ਲਾਭੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤਨ ਹਰ ਲਾਭੈ। ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਬੋਲੋ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਾਫ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਜਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਉਹ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ ਨਾ ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਨੀਂਦ 6-7 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ 3 ਤਾਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਤ, ਪਿੱਤ ਤੇ ਕਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਠੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਕਰ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਕਰੋ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਵੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਪਿੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੇਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੂਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗੀ ਦਇਆ, ਤੇ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਧਰਮ। ਦਇਆ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਫਲ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਚੁਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣੀ। ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਪੈ ਜੀਰਾ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਹਰ ਜੀਓ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਬਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੂਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਤ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਬਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ, ਜਾਏ ਜੇਤਾ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਵਾਦ, ਸਭਾ ਕਾਲਖ ਦਾਗਾ ਦਾਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ 50% ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਹੋਰ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ
आदमी गलती कर लैंदा है, फड़िया भी जाता है, फिर कहता मैं क्या तो कोई नहीं, वैसे मैं माफ़ी मंगना। वेखो किवें दा मन कहंदे ये वो हालात है भी एक पहलवान कहता है, दूसरे ने ढा लिया, दोवें मोढे थले ला दिते ढा के। वो कहता भी हुण तां तू मन गया कि नहीं ढह गया? नहीं। कहंदे लक चुक लिया माड़ा जा विचों, कहंदे अजे भी नहीं ढठा। फिर उन्हें लक दबिया उतों क्योंकि थले आया सी, फिर एक मोढा चुक लिया, कहंदे नहीं ढठा। साडी ये हालात है, असी कन फड़ते तो है पर मनते फिर भी नहीं। कहने जी नहीं, वैसे माफ़ी मंग लेने पर गलती साडे तो कोई नहीं हुई। ये आदमी का हंकार कितना चीड़ा है, कितना चंबड़िया होया है। पर सतगुरु कहते तेरे दुख तां हटणगे तू कवेगा भी हुण जिवें दे है वा डिग पिया, हुण बचा लै तू। मैं कोई अपने वालों अपील का अर्थ ही हुंदा है अरदास दे अर्थ ही इन्ने कि मैं अपनी चंगियाई कोई तेरे सामने पेश ही नहीं करता। मैं कहांगा ही नहीं मेरे विच किहड़ी किहड़ी चंगियाई है। तो जदों ये आसा दी वार दे शंत होंदे ना, गुरु रामदास पातशाह कहंदे जिवें दे भी हाँ तू ज्यों भावै जिवें भी हुंदा ही, ज्यों भावै भावें किहड़े खाते विच पा सानू, पर हुण तेरे खाते विच ही पैना। ज्यों भावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए, राख राम राजे। फिर कहंदे हम भूल बिगाड़ है दिन रात, दिन रात असी बिगाड़िया ही सारा कुछ, सवारिया कुछ भी नहीं, जिंदगी का खराब ही किया सारा कुछ, बनाया कुछ भी नहीं। हम भूल बिगाड़े दिन रात, दिन रात असी गलत चलने, दिन रात पाप करी जाने। हर लाज रखाए हुण तू लाज रख ले, तू कृपा कर। पूछया जी क्यों रखा? कहन लगे हम बारिक तू गुरु पिता है, देह मत समझाए। तू सानू उस तरह की मत पा ना, हुण मत कमज़ोर हो जाती। साध संगत जदों किसी चीज़ विच मन बहुता बह जाए ना, मत के कंट्रोल विच नहीं रहिंदा। मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, पता तो है। कई बारी एक बंदा किसी नशे विच पिया हुंदा है, जां किसी पाप विच, आपां उहनूं कई बारी झिड़कदे कह दिंदे भी तू पापी बहुत है। हजूर कहंदे नहीं, ये बेचारा बेवस होया, इहनूं प्यार नाल, इहनूं ताकत चाहिदी, इहनूं सहारा चाहिदा। ये डिग पिया हुण ते डिगे नूं होर नहीं लिताड़ना चाहिदा, इहनूं चुकना चाहिदा। इस करके बेनती दे मत समझाए। जे अरदास करन दी जाच आ जाए जिहदे विच हजूर कहंदे ज्यों भावै त्यों राख लै, 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 ज्यों भावै त्यों राख लै। हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम शरण प्रभ आए राम राजे, शरण प्रभ आए राम राजे, हम शरण प्रभ आए राम राजे। पाप मन ले, अपना आपा खोल के गुरु साहब के अगे रख दिता। गुरु अर्जन देव पातशाह जी परिक्रमा में बैठे ने, सेवा चलती है। एक प्यार वाला सिख भाई कल्याणा तुरया आउंदा है, उहदे पिछे एक आदमी होर आ रहा है, आलियों दुआलियों वेंदा है। उहदी चाल तो तौर तो पता लगता है भी गुरु घर विच कदी आया नहीं, ना उन्हें हथ जोड़े ने, बेपरवाह लगता है ते तुरया आउंदा पिछे पिछे। जदों पिछे पिछे आया तो भाई कल्याणा उन्होंने लिया के गुरु साहब के अगे करके ते आप पासे हट गया।
सतगुरु पुछदे कल्याणिया ये कौन है? ते भाई कल्याणा कहंदा महाराज इहदे बारे मैं भी नहीं जानदा कौन है, हुण तुसीं वेखो ये पता नहीं कौन जे। पुछया तू कौन, तेरा नाम की है? कहन लगा जी मेरा नाम लखू। काम की करना है? मैं अज तक अपनी जिंदगी विच लोकां दे गले कटदा रहा, मैनू लखू डाकू कहंदे ने। अगे खड़ा है। पुछया जी सतगुरु उहदे वल वेखदे ने ध्यान नाल, कातल है, डाके मारदा रहा है। ते सतगुरु ने फिर दो सवाल किए उहदे उत्ते, दो सवाल किए। पहला पुछया जिंदगी विच कोई चंगा काम कीता ही? ये पहला सी, क्योंकि इत्थों ही पता लगना सी जे विचों विचों गिण के कढ़दा ना जी, हाँ भावें मैं किन्ना पापी हाँ, पर संगरांद वाले दिन तो गुरुद्वारे जाना ही है ना। बंदा विचों विचों लत्तां बाहां मारेगा पुन विखाउण लई। पापी तो बड़ा चलो गुरपुरब वाले दिन तो आउना ही आ। लखू ने नहीं कहा। जदों सतगुरु ने पूछा कुछ चंगा कीता ही? कहन लगा मैं अपनी जिंदगी विच एक भी चंगा काम नहीं किया, एक भी। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी अपने तखत ते चौंकड़ा मार के बैठे सन, पैर थले कर ले, उहदे वल होर ध्यान ला दिता। क्यों? क्योंकि एक वैद नूं पता लग गया भी मरीज जिहड़ा मरीज है अपनी बीमारी मनदा हुण इलाज करिए। गुरु अपने वर्गे सिखां नूं नहीं लभदा जिहड़े बहुत चंगियाइयां पेश करते हैं गुरु अगे। गुरु उन्हां बंदियां नूं लभदा फिरदा है जिहड़े अपने पाप गुरु अगे रखण। असीं अद्धा हिस्सा अगे कर दिंदे आ जी आ चंगा कीता है, ते जिहड़ा झूठ बोल के आया सारा दिन उन्होंने पिछे रख लीदा। सतगुरु उठ के कहते ये आदमी बड़ी मुश्किल नाल इस तरह का आदमी मिलता जिहड़ा कवे मैं चंगा कुछ नहीं किया। दूसरा सवाल किया कुछ माड़ा भी किया ही कदी? ते जवाब दूजा सी, कहन लगा ऐसा काम माड़ा है ही नहीं जिहड़ा मैं छड्डिया होवे। गुरु अर्जन देव पातशाह ने उठ के बांह फड़ ली। उस पहले दिन आया सी, बस बांह कादी फड़ी, उस हथ दे नाल वो दात पा दी जिहड़ी बरियां बदी घालना नाल नहीं पैंदी। रंग ला दिता अंदर, ते लखू वहिंदा ये की है अंदर, इन्ना आनंद इन्ना रस, ते इहदे उत्ते बख्शिश करके तोर दिता लाहौर वल। इहदा नाम पै गया सी भाई कमलिया। ये वो ही सी जिन्हें कहा सी बुद्धू तेरा आवा नहीं पकेगा। ये वही बंदा सी। तुसीं हैरान होवोगे कित्थों मिल गया सारा कुछ, किवें होया? कोल वाले कहंदे भी सन असीं इन्ने सालां दे, इन्ने सालां दे, क्योंकि सालां वाले सज्जन बड़े हुंदे ने, वो सालां पिछे पै रहिंदे ने। ये तो जी कल दे जे आए ने, असीं ते सालां दे हां। वो सालां वाले कहंदे महाराज ये आदमी हुणे ही आया तो हुणे ही आ कुछ। हजूर ने कहंदा सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब कहंदे आया तो है पर आ गया पूरी तरह। बड़े लोग आउंदे ने पर अद्धे पचद्धे आउंदे ने, अद्धे बाहर ही रहिंदे ने। ये आया तो चज नाल आ गया, हिम्मत इहदे विच, शक्ति इहदे विच आउण दी। जिदन आया परत के पिछे नहीं वेख्या, बस आ ही गया है। परत के पिछे वेखे नहीं। तो मैनू इस तरह के आदमी चाहिए ने। मैनू होर बहुते कोई सियाणपां की जरूरत ते बहुती पढ़ाई की विद्या की लोड़ नहीं। बस मेरा इको ही कंडा ते तकड़ी है, जे तू आया तो पूरी तरह आ। जिदन तू पूरी तरह आ गया तो मैं तेरी बांह फड़ के पार लंघा देंगा संसार तो। अजे तू आए नहीं, तेनों लंघावां किथे? पिछे पैर अड़ा के बैठा है। पुछ अपने मन नूं, जीवन के पिछले हिस्सिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है कि नहीं, त्यागना चाहुंदा है कि नहीं? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ कि तू मेरे नाल काम कर सकना है कि नहीं। इस करके सतगुरु के दर ते जिहड़ा आया ते जिन्हें प्यार विच गुरु के दर दे उत्ते अपना दुख दस्या। सतगुरु अज कह रहे ने
दया दान दयाल तू, सब तो वड्डा दान गुरु दे कोल दया दा है, तरस दा है। इहदे तो वड्डा कोई दान नहीं, क्योंकि जे एक चीज़ मंगांगे ना, शरीर वास्ते मंगांगे, परिवार वास्ते मंगांगे, वो एक एक चीज़ होवेगी। पर जे दया साडे ते हो गई, गुरु दी बख्शिश हो गई, वो दया ते ऐसी चीज़ है कि सभे थोक प्राप्त जे आवे एक हथ। इको दया गुरु दी आ गई, सब कुछ आ गया, नहीं तो कली कली चीज़ मंगते फिरांगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये शब्द बहुत सारे अखरां दे रूप विच आया। किते इनू दया कहा गया, किते कृपा कहा गया, किते रहमत, किते बख्शिश, किते कर्मखंड की बाणी जोर। किसे थां ते इनू किसे रूप विच बाणी विच उचारिया गया है, क्योंकि जदों इस घर दे विच निस्तारा हुंदा है मनुख दा, वो होर किसे चीज़ दे राहीं निस्तारा नहीं हुंदा। सिख दा जोड़ जदों भी परमात्मा नाल गुरु लाउंदा है, वो गुरु दी दया ते तरस ते खड़ा है। ये हुण पता नहीं तरस किदण आवे, दया किदण आ जाए, बख्शिश किदण आ जाए। इस करके दया की जरूरत सतगुरु कह रहे ने। दया दान, गुरु की दया गुरु वालों सब तो वड्डा दान है सिख दे उत्ते। बख्शिश दयाल तू, क्योंकि तू सदा ही दयाल रहना है। कर कर देखण हार, दया ते तू सदा ही करना है, पर सिख दे उत्ते दया कर कर के वेहना है, थोड़ी थोड़ी करी जाना है भी ये अंदर थां है कि नहीं। दया नाल तू थां बनाउना उहदे विच। जिवें जदों नवीं नहर कढ़ी जाती ना, तो उहदे किनारे कच्चे हुंदे ने, उहदे विच थोड़ा थोड़ा पानी छड्ड के वेखदा है इंजीनियर भी इहदे किनारे पक जाण। जिवें एक नवां पुल बनदा तो उहदे उत्तों फिर थोड़ा थोड़ा वजन पा के गड्डियां कढ के वेंदे भी हिलदा ते नहीं। इस तरह रोज़ रोज़ सिख गुरु के उत्ते अपनी बख्शिश ते दया का वजन पाउंदा है, ते नाल कर कर देखण हार उहनूं वेखदा भी ये किते हंकारी ते नहीं हुंदा, ये बख्शां पा के किते फुलदा ते नहीं हंकार विच। हजूर कहंदे दया करहैं प्रभ मेल लहैं, खिन मह ढाहे उसार। ते जिदण पूरी तरह तू दया करदा है, उदण तू सिख दे पिछले जीवन नूं ढा देना ते नवां उसार देना ते एक खिन दे विच उहनूं अपने चरनां दे नाल जोड़ लैंदा है। हजूर कहंदे दाना तू बीना तू ही, दाना कह सिर दान। वार वार दान दान शब्द आया है, क्योंकि धर्म जिहड़ा है ये दान का विषय है। हुण समा नहीं, दान शब्द बार बार आ रहा है। अरदास विच 7 दान मंगे जाते हैं। ये दान की है? असल विच सिੱਖੀ है ही दान, नाम है ही दान। आ जिहड़े असीं कर्म करने ने जां जपना है, तो सिर्फ उस भांडे नूं तैयार करन वास्ते है जिहदे विच दान पाउणा है। गुरु कोल ते भंडार भरिया, बस भांडे की देर है। इस करके सतगुरु कहंदे दाना कै सिरदान, तेरी बख्शिश तेरी सियाणप बड़ी वड्डी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ तू दालत भंजन दुख दलन। दालत का अर्थ है दलिद्र, गरीबी, दुख, रोग। तू अपनी दया दे नाल दलिद्र नूं भन देना, दुखां नूं दल देंदा है। ते कहंदे गुरमुख ज्ञान ध्यान, ते गुरु कृपा करके उस गुरमुख दे अंदर ज्ञान दी ते ध्यान दी दाल टिका देंदा, क्योंकि ये 2 चीज़ां इकट्ठियां हुंदियां ने। पहला ज्ञान आउंदा है ते फिर ध्यान आउंदा है। ख्याल रखो, असीं कहने ना ध्यान लाओ। मैं थोड़ी जी बेनती करदे, आप जी ने हुणे जुड़ना है। ये 2 चीज़ां इकट्ठियां ने, ज्ञान ते ध्यान। ज्ञान तो बिना कोई ध्यान नहीं। ख्याल रखो, ध्यान लग ही नहीं सकता। फिर ज्ञान के अर्थ की ने? कई सज्जन हुण फोन ते कहंदे भी वाहिगुरू शब्द के अर्थ दसो की बनदे ने। बहुत कुछ साडे ज्ञानियां ने ज्ञान के अर्थ ही इन्ने गलत कर दिते कि लोगों को भटका दिता है। वो कहते ने व्याकरण अनुसार दसो अर्थ की ने, इनू ज्ञान क्या है?
ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਠੰਡੀ, ਉਸ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਸ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਪੱਖੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੰਯੋਗ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੋ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਉਪਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ 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 ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਹਮ ਲਾਵੇ ਆਪਣ ਪਾਲੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, 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 ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, 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 ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, 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 ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ। ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ
सुख दाता, सतगुर दया करे सुख दाता। सतगुर दया करे सुख दाता, सतगुर दया करे सुख दाता। हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली। सतगुर दया करे सुख दाता, सतगुर दया करे सुख दाता। सतगुर दया करे सुख दाता, सतगुर दया करे सुख दाता। सो पूरे गुरु की दया विच बख्शिश विच ये दात मिलती है। सो आओ जिन्ना चिर अगला भाई साहब आउंदे ने आपां होर जुड़ीए, गुरु शब्द नाल सांझ पाइए। सारे एकाग्र चित हो के बैठो, ध्यान एकाग्र करके गुरु के शब्द विच लाउणा है। चौंकड़ा मार के पूरी तरह सावधान हो के प्रभु की उस्तत करो संत मीत। सावधान एकाग्र चीत, मन को एकाग्र करना और सीधे बैठ के पूरी तरह मन विचों सारे ख्याल कढ़न का यतन करना है। और शरीर इस तरह चाहिए जिवें किली ते आपां वस्त्र टंग देने, ना वो आकड़िया हुंदा ना वो ढिला हुंदा। बहुता आकड़ाउण नाल भी ध्यान नहीं लगता, बहुते ढिले नाल भी। सो जिन्ने आप एक आवाज़ विच बोलते हो उन्ना ध्यान तुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया गुरमुख कथ कहानी। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ने एक लय विच बोलना, वाहे गुरु
ਦੁਰਲਭ ਰਾਮ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਤਨ ਹਰ ਲਾਭੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਰਤਨ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ